अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदां भुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तरितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता योतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नेमेण मदन्वयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्ग्रीगणं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरस्य महदाह्वय भट्टनाथ श्री भक्तिसार कुलशेखर योगिवाह भक्तांगिरेण परकालयतीन्द्रमिश्रां श्रीमत्पराङ्कुशमनं प्रणतोऽस्मि नित्यं नादं पङ्कजनेत्ररामयमनावस्तव्यमालाधरां योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलदिं गोविन्दपुरादिपौ भट्टार्यं निगमान्तयोगिजगदाचार्यो सकृष्णद्वयो वन्दे माधव पद्मनाभ सुवनः कोले सदेवादिपान् नमो वेदांत वेद्याय जगन्मंगल हेतवे यस्य वाक्अमृतासार पूरितं भुवनत्रयं वेदांत वेद्यामृतवारिरासेः वेदार्थ सारामृतपूरमग्र्यम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कल्वैरिदासं श्रीमत्कृष्ण समाह्वाय नमो यामुनसूनवे यत्कटाक्षणलक्ष्याणां सुलभ श्रीधर सदा श्रीकृष्णपाद पादाब्जे नमामि शिरसा सदा यत्प्रसाद प्रभावेन सर्वसिद्धिरभुन्मम लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सूनवे संसार भोगि संदष्ट जीव जीवातवे नमः। श्रुत्यर्थसारजनकं स्मृतिबालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवदङ्घ्रि पुराणबन्धुं ज्ञानादिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि। द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्य जामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसूनुना सुन्दर जामातृमुने प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारार्णव संमग्नजन्तु संतारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्यदासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्ध परमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैलेश दयापात्रं दीभक्त्यादिगुणार्णवम् यतीन्द्र प्रवणं वन्दे रम्य जामातरं मुनिं श्रीरङ्गसंहलितपादसेवा प्राप्ताखिल द्रविडवेद रहस्य जातं श्रीगौतमान्वयजमाश्रितभागधेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वय संजातं वेङ्कटार्यतनुभवं वेदान्ताचार्य सत्शिष्यं गुडैवल्लुमहं भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्य शिष्यं सत्शिष्य सेवदिं श्रीलक्ष्मणार्य विबुधं संश्रये देवी दीप्तये ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वाद्वदं श्रीषट्कोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं திருவழுதினாடென்னும் தென்கொருகூர் என்னும் மறுவினியவன் பொருளல் என்றும் மறுமறைகள் அந்தாதி செய்தான் அடியினையே எப்பொழுதும் சிந்தையாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் வன்குருகூர் பேணும் இனத்தாரை எல்லாதிரைஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலை இணைந்தை சடுகோபன் பாதங்கள் யாம் உடைய பத்து இந்த பெருங்கீர்த்தி ராமானுஷ மனிதன் வாயந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆயந்த பெரும் செய்ரார் சடுகோபன் செந்தமிழ் வேதந்தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெறா வாந்திகழன் சோலை மதிலரங்கள் வன்புகள் மேல் ஆண்டு தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் ஈன்ற முதல் தாய் சடுகோபன் மயம்பால் வளர்த்த இதத்தாய் இராமானுசன் மிக்க விரை நிலையும் மெய்யாம் உயிர் நிலையும் தக்க நெறியும் தடையாதி தொப்பியலும் ஊழ்வினையும் வாழ்வினையும் ஓதும் குருகை அருகோம் யாழினிசை வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே శరణం ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ. భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ నమ్మాళ్వార్ల యొక్క వైభవాన్ని అందించినటువంటి కంబన టాళ్వాన్ ప్రతిరోజు వారికి మనం ఒక దాసోహాన్ని సమర్పించుకోవాలి. వారు అనుగ్రహించినటువంటి శటకోపరందాది అనేటువంటి దివ్య ప్రబంధం అడుగడుగున నమ్మాళ్వార్ల యొక్క వైభవాన్ని మనకి చక్కగా ఒక కరదీపిక లాగా ఇదిగో ఇలా తెలుసుకోండి ఇలా తెలుసుకోండి అని చూపించినటువంటి ఒక దివ్యలాగా మనకి సహాయపడుతోంది. అందులో పురుగు
நகர் எம்பிரான் அடியார் உடன் கூடியம் பத்புத்தத்தோ ஒரு போரையில் உரைவார்க்கும் உண்டே எம்மை உள்ளழுத்தும் இருகூர் வினையும் அருத்திரப்பார்க்கும் இயற்கை அவ்வூர் அரகூர் அருகில் అయలయలార్కు మరియదండ్రే. ఈ జీవాత్మలకు అందరికీ కూడా ఉళ్ళం సుత్తం ఇరుకూరు వినయం అంటారు. బయట అజ్ఞానమే, లోపల అజ్ఞానమే. మన చుట్టూ పాపాలు వెన్నంటి ఉన్నాయి. మనం వెళుతున్నామంటే మహాయోగులకి ఒక కాంతి పుంజము వెళ్ళినట్లుగా వీరికి మనకి పాపాలు చుట్టూ వస్తూ ఉంటాయి. దానిని ఛేదించి అరుత్తు అంటే ఛేదించడం, ఇరపార్కం ఆ వేరుతో కూడా నశింపచేసేలా అంటే ఇయర్కై స్వభావం. ఎవరికండి? కురుగూరు నగర్ ఎంబిరాన్, తిరుక్కురుగూరులో అవతరించినటువంటి నమ్మాళ్వార్లకు కాదండి, నమ్మాళ్వార్ల యొక్క అడియారుడం కూడి దాసులతో కలిసి. ఈ పాసురంలో వైశిష్ట్యం ఏంటంటే భాగవతోత్తములకి అంత శక్తి ఉంటుంది. వారితో మనం కాలం గడిపితే మన పాపాలనేటువంటి వృక్షాలు సమూలంగా పెకలింపబడతాయి. దాన్ని బట్టి మనం రోజు అన్వయం చేసుకోవచ్చు. ఇంతమంది భాగవతోత్తములతో కూడి ఉన్నాము, పాపాలన్నీ తొలగిపోతాయి అనే ధైర్యం అన్నమాట. అంబూత్తు ప్రేమ కలిగి ఒరు కూరయ్యిల్ ఉరై వార్కం. ఏమండి వాళ్ళు గొప్పవాళ్ళు అవ్వాలండి? అక్కర్లేదండి. వాళ్ళు గుడిసెలో ఉన్నవారైనా సరే, ఎంతటి స్థితిలో ఉన్నవారైనా సరే, నమ్మాళ్వార్లను నమ్ముకున్న వారైతే చాలండి, ఉండే వాళ్ళకి అంత శక్తి ఉంటుంది. ఎంత శక్తి? వారితో మనం మాట్లాడితే మన పాపాలని పోగొట్టగలిగిన శక్తి ఉంటుంది. అది వారికే తెలియదు. అది విశేషం అన్నమాట. ఆ ఊరు అరుగులు అయలార్పం అంటారు. అక్కడే కాదండి, ఆ తిరుక్కురుగూరికి సమీపంలో గ్రామాలలో పై ఊళ్ళలో ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ స్వభావమే ఉంటుంది. అంటే మీరు నమ్మాళ్వార్ల దాసులతో కలవండి అంటే మన ఆచార్య పరంపరతో కలిసిన వారి అదృష్టాన్ని చెప్తున్నారనమాట. మన పాపాలన్నిటినీ పోగొట్టే శక్తి ఆ భాగవతోత్తములందరికీ ఉంటుంది. తిరుక్కురుగూరు యొక్క సమీపంలో గ్రామానికి పక్క ఊళ్ళల్లో ఉన్న వారికి కూడా, అంటే వారు అవతరించినటువంటి దివ్య స్థలం కాబట్టి ఆ స్థలానికి అంత వైభవం ఉంటుంది. ఆయన్ని తలుచుకున్న వారికి అంత వైభవం ఉంటుంది. కాబట్టి అలాంటి భాగవతోత్తముల్ని మనం సేవించుకుంటూ నమ్మాళ్వారు అనుగ్రహించినటువంటి తిరువాయిమొഴി 4వ పది మొదటి పాసురంలోకి మనం వచ్చాము. ఈ పాసురాన్ని చదువుతున్నప్పుడు నేను ఆనందంగా ఒక విషయాన్ని చెప్తాను ఇవాళ. ఇది చదువుకుంటూ ఉంటే మా అమ్మగారు నాన్నగారు ఇద్దరు గుర్తొస్తారు. ఏమిటి దీనిలో ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకత? మా నాన్నగారి పేరు శ్రీమాన్ తూపురాణి వెంకటాచార్య స్వామి వారు, ఉభయ వేదాంత పండితులు. పెద్దజీయర్ స్వామి వారిని విజయవాడ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ భగవద్ విషయం చెప్పండి అంటే అక్కడ కొత్తగూళ్ళలో భగవద్ విషయం చాలా సంవత్సరాలు మన సిద్ధాంత గ్రంథాలు అన్నీ కూడా చక్కటి ఉపన్యాస రూపంగా అనుగ్రహించారు. వారికి ఈ పాసురం చాలా చాలా ఇష్టమని. వారి గొంతు చాలా పెద్దది, మైకు కూడా అక్కర్లేదు, అంత పెద్దగా చదివేవారు. ఆ చదివే స్టైల్ కూడా ఎలా ఉండేదంటే ஒரு நாயகமாய் ఓడ ఒలగుడన్నాండవర్ అని మొదలు పెట్టేవారు. ఎంత మంది జనము అలా సైలెంట్ అయిపోయేవారు. చాలా చక్కగా ఆ ఉపన్యాసము, ఆ ఎత్తుగడ, ఆ పద్ధతి అవన్నీ ఒక్కసారి గుర్తొస్తాయండి ఇది తలుచుకుంటే. జనాలు హడావిడిగా ఉన్నప్పుడు ఒకసారి పెద్దజీయర్ స్వామి గారు వేంచేసినప్పుడు జనాలు మనం ఎక్కడుంటే అక్కడే హడావిడిగా ఉంటుంది కదండి. అప్పుడు అక్కడున్న ఒక అర్చక స్వామి దేవనాథ స్వామి అని ఉండేవారండి. వారు వచ్చి మా అమ్మగారి పేరు అలివేలు మంగమ్మ గారు, మా నాన్నగారి పేరు వెంకటాచార్య స్వామి వారు, మా అమ్మగారి పేరు అలివేలమ్మ గారు. అమ్మ అలివేలమ్మ గారు మీరు ఒకసారి రావాలి అనేవారు. మా అమ్మగారిని ఆవిడ తరం వాళ్ళందరూ కూడా ఆంధ్ర సుశీల అని పిలిచేవారు. హెచ్చు స్థాయిలో చాలా అద్భుతంగా పాటలు, ఎన్ని వందల పాటలు వచ్చావు. పెళ్లికి కూడా పాటలతోటే కడుపు నింపి పంపేస్తారా ఏమిటి అని జోక్ చేసుకుంటూ ఉండేవారు. అంత అద్భుతమైన పాటలు పాడేవారు. ఆవిడని పిలిచి
మీరు ఒక్కసారి ఒక్క పాట పాడితే ఈ హడావిడి సర్దుకుంటుందమ్మా అని అంటే, ఆవిడ ఈ తిరునారాయణపురం స్వామి మీద ఉండేటువంటి ఒక హారతిని పాడేవారండి. కర్పూర హారతిదే తిరునారాయణ కర్పూర హారతిదే అని. అలా ఎత్తుకునేటప్పటికల్లా అందరూ సైలెంట్ అయిపోయేవారు. ఇది ప్రత్యక్షంగా చూసి చెప్పినటువంటిది, ఏం ఎగ్జాజరేషన్ కాదు. అందరూ సైలెంట్ అయిపోతూ ఉండేవారు అనమాట. ఎదుగిరి నిలయ నీ పదములకు మ్రొక్కెదా. ఇది సరిగ్గా ఈ పాసురం యొక్క అర్థమే ఆ మంగళహారతిగా ఉండేదన్నమాట. సెల్వ పిల్లవని కొల్వగవచితి పిల్వగరా విటు నల్వలరేడ కల్ల కాదు వినో ఢిల్లీ కన్యను కూడి. ఏం బాగా పాడేవారండి ఆవిడ. ఆ పాట పాడేటప్పటికి ఇదిగో ఈ పాసురంతో ఉన్నటువంటి అవినాభావ సంబంధం, అటు మా నాన్నగారి ఉపన్యాస రూపంగా గాని, ఇటు మా అమ్మగారి మంగళహారిత రూపంగా గాని, ఆ రోజులని ఆ వైభవాన్ని మా నాన్నగారు తిరువాయిమడి శాత్మరి చేస్తేనండి, ఒక సేటు గారు ఉండేవారండి 1 టౌన్ లో, విజయవాడలో. పెరమాళ్ళని చూడడానికి వచ్చేవారు. గుర్రపు టాంగా మీద వచ్చేవారు అనమాట. 4 గుర్రాలతో టకలాడించుకోండి. ఆయన ఈ భగవద్ విషయం విన్న తర్వాత చాత్మరకి ఆ టాంగాన్ని తీసుకొని వచ్చి మా నాన్నగారికి ఇచ్చి, మీరు ఎక్కడి అంటే కాదండి అని ఈ కోశాలన్నిటినీ కూడా గుర్రపు టాంగాలో చక్కగా వైభవంగా అలంకరించి వేంచేప చేసి, ఆ కొత్త గుళ్ళల్లో ఉండేటువంటి ప్రబంధాలు అనుసంధానం చేసే స్వాములందరూ ముందు నడుస్తుంటే, మా నాన్నగారు నడుస్తూ ఉంటే, అబ్బో ఏం వైభవము! అంత గొప్ప పాసురం. అంటే ఉపన్యాస సంబంధమే కాదు, నా జీవితానికి కూడా సంబంధం ఉన్నటువంటి పాసురం ఇది. ఇప్పుడు ఆ పాసురాన్ని మనం నిన్న మొదలు పెట్టాము. ఇందులో నమ్మాళ్ళ వారిని చెప్పింది 2 నిమిషాలు నిన్నటి పాఠాన్ని రికలెక్ట్ చేసుకుందాం. ఏమండి, పరోపదేశం అంటున్నారు, ఎన్నిసార్లు చేస్తారండి? వీడి ఉత్తమంలో చేశారు కదా. అవునండి, చేశామండి. ప్రపంచ సుఖాలన్నీ అవి శాశ్వతాలు కావు, విడిచిపెట్టమని చేశామండి. ఇతర ఉపాయాలన్నీ విడిచిపెట్టమని చెప్పామండి. ఏమండి, సొన్నాలు విరోధంలో చెప్పారు కదా. అవునండి, చెప్పామండి. అసేవ్య సేవ, కూడని వారిని సేవించకండి, జుట్టు లేని వాడిని ఉంగరాల జుట్టు వాడా అని పిలవకండి అని కదండి చెప్పారు. అలాగే అసేవ్య సేవ చేయకండి అనేటువంటిది. మరి ఇవాళ ఇందులో ఏం చెప్తారండి అంటే, ఐశ్వర్యం అనేటువంటిది అస్థిరమైనది. ఇవాళ ఉంటుంది, రేపు పోతుంది. దీన్ని నడుచుకొని దీని తర్వాత కొండపెండీరు మక్కడుతారని అందులో కూడా పరోపదేశం చేస్తారు. ఎవరో అందరూ మనకు ఉన్నారు అనుకుంటాం. మన సమయంలో మనం పిలిస్తే రక్షించేవాడు భగవంతుడు తప్ప ఎవ్వరూ కాదు. అది ద్రౌపదీదేవే మనకు ఉదాహరణ. చరిత్రలో, జీవితంలో కూడా అందరికీ వారి వారి అనుభవాల్లో ఉదాహరణేనండి. ఎవ్వరూ ఏం చేయలేరు. అయ్యో అయ్యో అనేవాళ్లే తప్ప బాధను పంచుకునేటువంటి వాళ్ళు ఎవరూ ఉండరు. ఇలాంటి అస్థిరమైన సంపదల్ని వదిలిపెట్టండి అని ఈ పాసరంలో చెప్పారు అని చెప్పుకున్నాం. ముఖ్యంగా ఆ తిరునారణంతాళ్ అనేటువంటి పదం వల్ల మేల్కోట వైభవాన్ని మనం చెప్పుకున్నాం కదా. ఆ మేల్కోటలో ఆ ఢిల్లీ పాదుషా యొక్క కుమార్తె కూడా సెల్వపిళ్ళని వదిలిపెట్టలేక వచ్చేసినప్పుడు ఆవిడ పాదాల దగ్గర చేరి ఉంది అని పెరుమాళ్ల వక్షస్థలంలోనే కాదు, శ్రీపాదాల దగ్గర కూడా అమ్మని మనం సేవించుకునేటువంటిది. భగవద్ రామానుజులతో అవినాభావ సంబంధం కలిగినటువంటి అద్భుతమైనటువంటి దివ్యక్షేత్రం మేల్కోట. 12 సంవత్సరాలు అక్కడ ఉండి సమతామూర్తిగా రామానుజుల వారి పేరు తెచ్చుకుని అందరికీ ఆలయ ప్రవేశం కల్పించినటువంటి అద్భుత క్షేత్రము. అసలు అక్కడ ముందు పెరుమాళ్ళు కనిపించకపోతే ఆ కళ్యాణి పుష్కరిణి దగ్గర ఆ పుట్టలో ఉన్నాను నేను అంటే అందులోంచి ఆయన్ని తీసి కోవిల నిర్మాణాలు, పెరుమాళ్ళు ప్రతిష్ట. అమ్మ ఏమి వైభవాలు భగవద్ రామానుజులు చేసినటువంటిది. సెల్వ పిళ్ళ అనే పేరు రావడం, అందులోకి వెళితే పాసురం మనకు ముందుకు వెళ్ళదనుకోండి. కాబట్టి ఎంతో వైభవోపేతమైనటువంటి
ఆ పాసురాన్ని మనం చెప్పుకుంటున్నాము. ముందుగా పాసురానుసంధానం చేసుకుందాం. ஒரு நாயகமாய் ஓட உலகடன்னாண்டவர் கருணாய் கவரந்த காலர் சிடைகிய பானையர் பெருநாடு காண இம்மையிலே பிச்சை தாம் கொள்வர் తిరునారణం తాళ్ కాలంబెర సింధిత్తు ఈమినో. నిన్న దీనికి ఒక పేరా వరకు మనం వ్యాఖ్యానం చెప్పుకున్నాము. దాని యొక్క భావాన్ని ఒక్క నిమిషం చెప్పుకుని ఇవాల్టి పాఠంకి మనం ప్రవేశిద్దాము అని. ఏమండి, ఒక ఇల్లు కాలిపోతూ ఉంటే ఆ ఇంటిని ఎలాగూ కాలిపోతుంది కదా అని ఊరుకుంటారా? ఆర్పే ప్రయత్నం చేస్తారా? ఒక దూరమైన ఒరుకంబాగిలం కిడైకుమో, ఒక దూరాన్నైనా రక్షించుకోగలుగుతామేమో అన్నట్లుగా జీవితంలో కొంతకాలం పాడైపోతే పాడైపోయింది, మిగిలిన కాలమైనా మనం ఆనందం పొందగలుగుతామేమో, మంచి మార్గంలో ఉంటామేమో అనేటువంటి విషయాన్ని మనకి నమ్మాళ్వార్లు పరోపదేశంగా అక్కడ ఒక మాట చెప్పుకున్నాం. మనం అడిగితే చెప్పలేదండి నమ్మాళ్వారు. సీతామాత, విభీషణుడు ఎలాగైతే రావణాసురుణ్ణి బాగు చేయాలని అడగకపోయినా చెప్పారో, అవమానాల పాలైనా చెప్పారో, అలాగే నమ్మాళ్వార్లు చాలా అద్భుతమైనటువంటి ఒక సందేశాన్ని, పరోపదేశాన్ని ఇక్కడ మనకి అందిస్తున్నారు. ఎలాంటి రాజులో మనకి నిన్న మనం చెప్పేసుకున్నాం. మాంధాతు క్షేత్రముచ్యతే అని ఒక అందమైనటువంటిది. మాంధాత ఎంత రాజ్యం పరిపాలించాడు అంటే ఒక మాట చెప్పారండి. యావత్ సూర్య ఉదయతి స్మ యావచ్చ ప్రతిష్టతి సర్వంతద్ యవ్వనాస్య మాంధాతు క్షేత్రముచ్యతే. యవనాసుడు అని మనం కథ చాలా సార్లు చెప్పుకున్నాం. ఆయన పవిత్ర తీర్థాన్ని, భార్యకి ఇవ్వాల్సినటువంటి తీర్థాన్ని తాను తాగేస్తే తాను గర్భం ధరించాడండి. చరిత్రలో ఇవి కూడా ఉన్నాయి. తాను గర్భం ధరిస్తే దేవతలు ఆ గర్భస్థ శిశువుని బయటికి తీశారు. పాలు ఇవ్వాలి ఎలాగా అని ఆలోచిస్తే ఇంద్రుడు వచ్చి అయం బాలక మాం దాస్యతి దాస్యతి దాస్యతి, ఈ పిల్లాడు నన్ను అనుభవిస్తాడని బొటన వేలున అబ్బాయి నోట్లో పెట్టారు. మాం దాస్యతి అన్నారు కాబట్టి మాంధాత అనేటువంటి పేరు ఆయనకు వచ్చింది. ఎంతకాలం, ఎంత దేశం పరిపాలించారండి? సూర్యుడు ఉదయిస్తే వెలుగు ఎంత దాకా వెడుతుందో అంత రాజ్యం అయిందే. సూర్యుని వెలుతురు సోకునందాకా అంటారే మన దేశభక్త కవులు. అలాగా అంత క్షేత్రాన్ని పరిపాలించినటువంటి రాజులు అన్నమాట. అలాగే కార్తవీర్యార్జునుడి గురించి కూడా వచ్చిందండి. ఆయనలో గొప్పతనం ఏంటంటే కాళిదాస్ చెప్తాడు, తప్పు ఆలోచన వచ్చి ఇలా చేద్దామని అనుకోగానే వాళ్ళ కళ్ళ ముందు ఎలా నిలబెడతాడు. కయ్యం విల్లు మాయనిండ్రు అన్నారు కదండి. చేతిలో విల్లు పట్టుకుని ఏ జాగ్రత్త, అధర్మానికి ఒడికట్టద్దు, నేనున్నాను అని ధర్మరక్షణకి నిలిచినటువంటి రాజు అని అంతవరకు చెప్పుకున్నామండి. ఈ రాజ్యం అనేటువంటిది ఎలాంటిదో, అధికారంలో ఉన్న వాళ్ళు ఎలా గిలగిలలాడతారో ఇవాళ మనకు అనుకోకుండా రిజల్ట్ వచ్చేటువంటి రోజు కాబట్టి సరిగ్గా ఈనాడు ఈ శ్లోకం రావడం కూడా బాగుంది. రాజ్యన్నామ మహావ్యాధి అచికిత్స్యో వినాశన భ్రాతరం వా సుతం వాపి త్యజంతి ఖలు భూమిపాహ. అద్భుతమైన శ్లోకం అండి. ఒక్కసారి పదవిలోకి వెళ్ళామంటే అది పెద్ద పదవి అక్కర్లేదు. మనం ఉన్న 4 ఏళ్లలో ఇక్కడ మీరు సెక్రటరీ అన్నారు అనుకోండి, ఇంకా ఇండియాకి ప్రెసిడెంట్ అయినట్లో ఏదో అయినట్లో ఫీల్ అయిపోవడం అనమాట. అలాంటిది రాజ్యాలకే అధిపతులైనటువంటి వాళ్ళు రాజ్యన్నామ మహావ్యాధి. అది ఒక పెద్ద రోగంటండి. ఏ రోగాలకైనా మందుంది కానీ ఆ చికిత్స ఈ స్థానికమైనటువంటి ఒక ప్రాబల్యాన్ని సంపాదించేటువంటి ప్రభుత్వం కావాలనుకునే ఆ వ్యాధికి చికిత్స లేదుటండి. నేను ఏం చేసినా సరే
దేశాన్ని మొత్తం నేను దోచుకున్నా సరే మరింత దోచుకోవాలి, మరింత దోచుకోవాలి, మరింత దోచుకోవాలి అనే కోరికే తప్ప దాన్ని విడవాలి అని ఎలాంటి వాడికి ఉండదు. ఆ ప్రయత్నంలో భ్రాతరంవా, తమ్ముడు అడ్డొచ్చినా సరే చంపేయడానికి కూడా రెడీ. చూస్తున్నాగా పాలిటిక్స్ లో సుతం వాపి, అన్నదమ్ములు అక్క చెల్లెళ్ళు, నీకు నాకు సంబంధం లేదు, మా వాడెందుకు పనికిరాను, ఆవిడెందుకు పనికిరాను, వీడెందుకు పనికిరాని వాడు, అందరినీ తస్యం త్యజంతి ఖలు భూమిపాహ, అన్ని వదిలిపెట్టేస్తారు. పదవి కోసం అన్ని వదిలిపెట్టేస్తారు. ఎంత అలాంటి సత్యాలని చిన్న చిన్న శ్లోకాలుగా చెప్పారో చూడండి. ఇవి శాశ్వతాలు అన్నమాట, నిజాలు, శాశ్వతమైనటువంటి నిజాలు. ఎంగిరపడియే అన్నట్లుగా అవత్తై ఇజందు క్లేసిప్పరెంగిరార్ మేల్. అలా పదవి గనక ఉంటే ఇంకా ఆ భోగమే భోగం. అది పోయిందా అంతకంటే ప్రాణం పోవడం నయం అనిపిస్తుంటండి వాళ్ళకి. ఎందుకు నేను బతికి ఏం లాభము అనిపిస్తుందటండి. అలాంటి రాజుల గురించే చెప్తున్నారు. ఇంత సామ్రాజ్యాలు కలిగినటువంటి రాజులు, కాలం ఎప్పుడూ ఒకలా ఉండదు, తల్లకిందులవుతుంది, శత్రువులు వస్తారు, ఓడిస్తారు, అడవులకి పట్టిస్తారు, చీకట్లో అడవుల్లో తలదాచుకుంటారు. ఇది జీవిత సత్యాలని చెప్పే పాసురం ఈ పాసురం. ఎందువల్ల అని అంటే కరుణాయిక వరంద కాలర్, 5వ పేజీ ఫస్ట్ లైన్ అండి. కరుణాయిక వరంద కాలర్. కరుణాయి అంటే నల్ల కుక్క, కవరంద కాలర్ ఒక్క కాటు వేసింది కాలి మీద. పాముకి కాటు అన్నట్టే కుక్కకు కూడా కాటు అంటారండి. కరిచింది అన్న కాటు అనే పదం వాడతారు. ఎందువల్లంటే ఇలా వేస్తూనే విషం డ్రయ్యమని పైకి ఎక్కేస్తుంది. అంత ప్రమాదకరమైనటువంటిదే అన్నమాట అది. ఇప్పటి నెలనాள் మరిపోడే జీవిత్తు పొందవన్. ఎన్నో సంవత్సరాలు, నిన్న మనం చెప్పుకున్నామే 60,000 సంవత్సరాల, 70,000 సంవత్సరాల దశరథుడా, ఇంకోరా ఎవరైనా కానివ్వండి, ఎళిమై పట్టు జీవిక్కిరదన్ ఒరు పట్టిన విడిమోం ఎన్నరిక్క మాటానే. అన్నీ పోయాయి గాని చింత చచ్చిన పులుపు చావలేదని సామెత ఉందే, ఆ భోగ అనురక్తి మాత్రం అలాగే ఉండిపోయిందండి. అవిట అన్నీ పోయిన తర్వాత అయ్యో ఆత్మాభిమానం దెబ్బతింది కదా, ఇంకా నేను బ్రతికి ఉండడం ఎందుకు, ఎన్నెరుక్క మాటానే అని అనుకోరటండి. బతకాలి కదా మరి, జీవిక్కయ్యిల్ ఉండాన నసయ్యాలే. బ్రతకాలి అనేటువంటి ఒక ఆశ, జీవితం మీద, ప్రాణం మీద ఆశ. ఎంత ఎత్తున ఉన్నవాడు, ఎంత అధపాతాళానికి పనిపోయినా బతకాలనే ఆశ చావదు. ఇది మనందరికీ లోకంలో మన అనుభవాలతో ఉన్నటువంటి సత్యమైన విషయము. అందుకోసమని జీవిక్కయ్యిల్లుండాన నసయ్యాలే భిక్షై పన్న పార్కం. ముష్టెత్తుకు బతుకుదా అనుకుంటారటండి. ఎలాంటి రాజులు ముష్టెత్తుకోవాలనుకున్నారో నంబెళ్ళయ్య గారు మరీ విశదంగా వ్యాఖ్యానం చేశారు ఈ పాసురంలో. ఎంత స్పష్టంగా చెప్పారో చూడండి. మున్గు కురైవర జీవిత్తు పొందవనాగయ్యాలే. పూర్వం అసలు కొంచెం కూడా లోటు లేని జీవితాన్ని గడిపి పలర్ కాణ వెళియల్ పురప్పడమాటానే. అసలు ఆ భోగాలలోంచి బయటికి రావడం అనేటువంటిదే లేదండి. ఇంకా జీవితం అంటే ఆనందానుభవమే, భోగానుభవమే అన్నట్లు గడిపినటువంటి వారు. నిలంతాళిల్ పురైகளில் இருட்டு நாளில் ఆయిత్తు పురప్పడువదు. అలాంటి రాజండి. చీకటి రోజుల్లో, వెన్నెల రోజుల్లో, ఆ వెన్నెల రోజులైతే వెన్నెల పడని చీకటి ప్రదేశాల్లో అడుక్కుంటాడు. ఎంత జాగ్రత్తగా చెప్పారో చూడండి. అంటే మనిషిని ఎవరైనా ఆనమాలు పట్టి రాజు అనేస్తారేమో అనే భయంతో రాత్రిళ్ళు అలాగ ఒదిగి భిక్షాటనకి బయలుదేరిపోయారు.
సరే వెడుతున్నాడండి అడవిలో. వాడి కర్మ చూడండి. ఇరుಳ್வோர் இடத்திலே తిరట్టా పోలే. ఇదండి ఆయన నంబిళ్ళయ్య గారి యొక్క అద్భుత వ్యాఖ్యానం. చీకటి అంతా ఒక ముద్ద ఎక్కడికొచ్చింది, చీకటి ఒక ఆకారం దాల్చి ఎక్కడికొచ్చింది అంటే చిమ్మ చీకటి. మామూలుగా మనకి చీకట్లో కూడానండి కాసేపు అయ్యేటప్పటికి అన్నీ కనిపిస్తాయి, కొంచెం కొంచెంగా కనిపిస్తాయి. కానీ ఏది కనిపించనంత చిమ్మ చీకటి. దాన్ని ఏమన్నారు? చీకటి ఒక రూపం దాల్చి వచ్చిందా అన్నట్టు. అలాంటి రాత్రి వెళుతూ నడుస్తూ కరుత్త నాయిగల్ కిడక్కం, ఈనటువంటి ఒక నల్ల కుక్క పిల్లలతో పడుకొని ఉంటే దాని మీద కాలు వేశాడు. చాలు, మృత్యు ముఖంలోకి పోయినట్టే. ఎంత భయంకర పరిస్థితో. చుట్టూ చీకట, కింద కుక్క ఉందని తెలియదా, ఏం చెయ్యాలో తెలియదా, ఎక్కడ అడిగేస్తున్నాడో తెలియదా. ఆ ఈనిన కుక్క అండంలో విశేషం. మనిషి కోపంతో ఉంటుంది, ఎవరైనా పిల్లల్ని ఏం చేసేస్తారో అని. అదే ఇక్కడ వస్తోంది రండి. కరుత్త నాయిగల్ కిడక్కుం, అది అరియాదే, పాపం ఈయనకేం తెలియదు. అవత్తిన్ వాయాలే కాలయ్యుడం, దాని నోటు మీ కాలేశాడు. సరిగ్గా మనళ్ళు తొక్కాడండి ఆ కుక్కని. అవై కడిక్కం, వెయ్యడం ఏంటి ఇలా ఖర్చు పడేసి అయిపోయి. కరుణాయ్, అది అసలే నల్ల కుక్క. నల్ల కుక్క అనేటప్పటికీ నలుపులో బలం ఎక్కువ అని ఒక సామెత ఉందండి, అందువల్ల అది చాలా బలంగా కాటేస్తుంది. కరుమై రెండవది. సీతమాయ్, కోపంగా ఉంది. కోపంగా ఉండడం ఎందుకు? అప్పుడే పిల్లల్ని ఈనింది, ఆకలితో మండిపోతోంది. ఆ టైంలో వెళ్ళి కాలేశాడండి. ఇంకా ఎలాంటి కోపం వస్తుందో చూడండి. వెట్టియ వెన్నవమాం, తైక్షిణ్యం, ఆ ఉగ్ర రూపం. అది కుక్కే గాని శవం మీద పడ్డట్టు పడింది, అంతలా పడింది అనమాట. కరుణాయ్, కరువై ఉడత్తాననాయ్, ఇంకో అర్థం. కరుణాయ్ అంటే కుట్టి ఇట్టనాయ్, చిన్న పిల్లలని నిన్న కుక్క. ఎన్ని విశేషణాలు వేశాడో. కరుకు చూడండి, నల్లగా ఉంది, కోపంగా ఉంది, తీక్షణత్వం కలిగి ఉంది, పిల్లలని ఈని ఉంది. 4 విశేషణాలు. మనకేదో చెప్తారే, అసలే కోతి, దానికి ముళ్ళు గుచ్చింది, ఆ తర్వాత కళ్ళు తాగింది, ఇలా ఏవో చెప్తుంటారు. అలాగే ఇక్కడ ఈ కుక్క పని అలా ఉందన్నమాట. ఎంగం కుట్టిగై కాత్తు కిడక్కరదాగయ్యాలే, పిల్లల్ని రక్షించుకోవడమే దాని ముఖ్యోద్దేశంగా అలా చుట్టుముట్టి పడుకుని ఉందండి. పిల్లల చుట్టూ అలాగ దగ్గరగా ఆనుకుని పడుకుని ఉందండి. అది కేదేనం తెంగు విరగరదో ఎన్నో కండారయ్యోడిక్కడిక్కుమే. వీళ్ళని ఏం చేసేస్తారో ఈ పిల్లల్ని, కుక్క పిల్లల్ని. ఆ తల్లి అడుగు పడగానే కట్ మన ఒక్కసారి కోరికేసింది. అది కారణం, ఆ పిల్లలకి ఎక్కడ ఏం జరుగుతుందో అని. అత్తయ్య చొల్లుదల్, ఏమవుతుందండి? కాలు మీద ఒక్కసారి కుక్క కాటికి చెప్పు దెబ్బ అని ఏవో ఉన్నాయనుకోండి, అవి కాదండి. బొడ్డు చుట్టూ ఇంజక్షన్లు, ఏమీ లేదు. ఇప్పుడు వైద్యం ఎక్కడుంది? అడవిలో పడున్నాడు, చీకట్లో పడున్నాడు, కుక్క ఉందని తెలియదు, కాలేశానని తెలియదు, కరిచింది. ఇప్పుడు ఆయన పేరేమిటో తెలుసండి? కాలర్ వేరక్కడలిట్ట కాళియన్నిరే మున్బు నిరూపిప్పదు. సామంతరాజులందరూ చుట్టూ సేరి, ఓహో ఏమి దివ్య కడియాలని ధరించినటువంటి పాదాలయ్యా, ఏమి పాదాలయ్యా, కడియాల పాదాలయ్యా అని ఓ జయ జయధ్వానాలు చేశారటండి. ఇప్పుడు నాయి కడిత్త కాల్ ఎన్నా ఎత్తు సల్లువదు, కుక్క గరిచిన వాడా. ఇప్పుడు ఇది ఆయనకి విశేషణం అయింది. అంత వీర కంకణాలు వేయించుకున్న రాజుకి ఇవాళ కుక్క కరిచిన కాలువాడు అనే పేరు ఒకటి అద్భుతంగా వచ్చింది. సిరైగి అపానయ్యర్. నిజంగా ఈ వ్యాఖ్యానం చదువుతుంటేనండి నంబిళ్ళయ్య గారికి
ఎలా కృతజ్ఞత చెప్పుకోవాలో తెలియదు. పరిస్థితులు వస్తే ఎలా వస్తాయి, కళ్ళకి కట్టినట్లు చెప్పినటువంటి వ్యాఖ్యానం అండి ఇది అంటున్నారు. సిరైయపానయ్యర్ చెదిరిన కుండ పెంకు. అన్నం తినడానికి వెతుక్కున్నట్టండి, ఏమన్నా దొరుకుతాయా 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 అని. మట్టిది కాబట్టి పళ్ళు మన పెగిలిపోతే ఇంత ముక్క ఒకటి దొరికింది. ఆ ఇంత ముక్క పెంకు ముక్కని తీసుకున్నాడు. కన్నవిడం ఎంగుం ఒళిందు ఉపయోగం యోగ్యమన్రికే. చూద్దామంటే ఇంతైనా పెట్టుకునేందుకు స్థలము సరిగ్గా లేని పెంకు. ఇంత మొక్క దొరికిందనమాట. ఇంత అన్నం పెట్టుకు తినడానికి కూడా యోగ్యంగా లేదు ఆ పెంకు. పొగట్టొక్కెడందొండ్రై ఎడుత్తు కొళ్ళుం. ఏమండి, ఒకప్పుడు మరి బంగారపు పళ్ళాల్లో తిన్నవాడు. ఈవాడు ఒక ముద్ద పూర్తిగా పట్టని పెంకుని తీసుకున్నాడండి చేతిలోకి. మున్బో పాత్కలత్తిలే జీవితవన్, అది పొన్ కలత్తిలే. బంగారపు పళ్ళాలలో వాళ్ళు ఎలా తినేవారోట వర్ణిస్తుందండి మన వాంగ్మయం. వేడి వేడి అన్నాన్ని బంగారపు పళ్ళాలలో పెట్టుకొని ఆ వేడి అన్నం మీద బంగారాన్ని పూతరేకు కంటే పల్చటి రేకులు చేసి ఆ రేకుని ఈ వేడి అన్నం మీద పైన పెడితే అది కరిగి అన్నంలో కరిగితే ఆ అన్నం తినేవారు. అసలు ఇది మనం ఊహించగలమా? వెండి పళ్ళాలు ఉండొచ్చు, లేదు వెండిలో బంగారం పువ్వులు వేయించుకున్నవి ఉండొచ్చు, లేదు బంగారం కంచాలే ఉండొచ్చు. కానీ బంగారాన్ని పల్చటి రేకులుగా చేసి వేడి అన్నాల మీద పెట్టుకుని అది కరిగితే ఆసారాన్ని ఆహారంగా గ్రహించేటువంటి మహానుభావులు, అంత గొప్ప వాళ్ళు అనమాట. అలాంటి వాళ్ళు అలా జీవించినటువంటి వాడు. ఇప్పోదు ஒரு పుత్తోడు కిడయ్యాదపడియాయత్తు. ఓ పెంకు మొక్కను తీసుకుని అయ్యో ఇందులో పెట్టుకోనా ఇలా తినాల్సి వచ్చిందే అని బాధపడుతున్నట్టండి. ఇట్టదుండాగిల్. ఇంకా చూడండి, ఒక మూలయ్యిలే కీజే పొంబడియా ఇత్తెరుపదు. అన్నం పెట్టేటప్పుడు మనం వాళ్ళంతటా వాళ్ళు తినలేని వాళ్ళు ఉంటారనుకోండి, కంచంలో కలిపేసి మనం ఇలా పెడుతూ ఆ కంచం నోటి దగ్గర పెడతాం. అంటే ఆ తినేటప్పుడు ఏవైనా కింద పడిపోతే ఆ కంచంలో పడతాయి, మళ్ళీ తీసి పెట్టచ్చు అని. అలా పెట్టుకోవడానికి కూడా సరిపడనంత పెంకు మొక్కటండి. ఇలా నోట్లోంచి కింద పడిపోతుంది, మళ్ళీ తీసి పెట్టడానికి లేదు. అంత సైజుదన్నమాట. ఎలాంటి ఘోరస్థితో ஒரு మూలయ్యిలే కీజే పొంబడియాయి తిరుపదు. పోని ఏదో ఒకటైందండి, మన బతుకు మనం బతుకుదామంటే పెరునాడు కానా. ఈ విషయాన్ని అందరూ చూసేలాగా. మనకి బాధ ఎక్కడొస్తుందంటే కష్టం వచ్చినందుకు కాదు, అది అందరికీ తెలిసిపోయింది అని చాలా అవమానం అయిపోతుందండి. మనం చెప్పుకున్నాం కదా, మా ఆయన కొట్టినందుకు కాదు, మా తోటికోడలు చూసినందుకు బాధగా ఉంది అని చెప్పుకుంటారే. అలాగ పెరునాడు కాణ. ఎలాంటి లోకం చూసింది అది? మున్బు పచ్చై కొండు వందవర్గల్ ఓరు ఆండు 6 మాసముం ఉళ్ళంపుగ పెరాదే నిన్నలరుత్తమిత్తనయ్యిరే. పూర్వం అండి పచ్చై కొండు వందవర్గల్ బహుమతులు తీసుకొచ్చేవాటండి. సినిమాల్లో చూపిస్తారు కదండి, ఇలా పళ్ళాలు పెట్టుకొని వజ్రాలు నవరత్నాలు అన్ని కిరీటాలు అన్నీ తీసుకుని వచ్చి సామంతరాజులు వారి పాదాల దగ్గర పెట్టడానికి రాజులు వస్తే ఎలా ఉంటుందిట ఆ సమయంలో? అదుక్కుం పోర విప్పోదు తడయ్యత్తు. వాళ్ళు అలా తీసుకొని వచ్చేటప్పటికి అవి దాని కేసు చూడ్డానికి కూడా ఈయనకు అవకాశం లేటండి. ఆ సేవకుల్ని పిలిచి అంటంట, ఇవన్నీ లోపల పెట్టండి. సరే ఓకే అంతే. అంటే వాటి కేసి కళ్ళు విప్పి చూసేంత అవకాశం కూడా లేనంత హోదాలో ఉన్నాడనమాట. ఏదో తీసుకున్నారంతే చాలని ఈ సామంతులకి ఆనందం అన్నమాట. అలాంటి స్థితిలో వాళ్ళు అదుక్కుం కోర విప్పోదు తడయ్యత్
ఇరందదే కుడియాగ కాణుంబడియాగా. ఇది ముఖం వాచింది అని ఒక పదం ఉందండి మనకి తెలుగులో. ఎవ్వరు ఇంటికి ఎప్పుడు రారనుకోండి, ఎవరైనా ఆనందంగా వస్తే ముఖం వాచిపోయిందండి నాళ్ళ నుంచి, ఆహా ఇప్పటికి మీరు వచ్చారా అనే అర్థంలో వాడుతూ ఉంటాం. ముఖం వాచడం అంటే ఉబ్బడం అని కాదు. ఎప్పటికో ఎప్పటికో తీరని కోరిక ఇప్పుడు తీరింది అనే అర్థంలో మేము అలాగ తీరక ఉన్నాం అనే అర్థంలో ముఖం వాచిపోయి ఉన్నామండి అంటాం. అలాంటి పరిస్థితి వచ్చింటండి. ఎవడైనా మనిషి కనపడతాడా, ఏదైనా పెడతాడా, నా బ్రతుకు ఎలాగా అనుకునేలాంటి స్థితి వచ్చింది. ఇప్పటి శైవదవరు జన్మం జీవిత్తు మత్తరు జన్మక్తిలేయో వెన్నెల్. ఏమండి ఇలా జరిగింది ఇంతకు ముందు జన్మలోనా ఈ జన్మలోనా? ఇదొక ప్రయోగం అండి, అందమైన ప్రయోగం. పెద్దవాళ్ళని కదిపితే మేము బ్రతుకున్న రోజుల్లో అవో గొప్పలే అంటారు. అదేంటి ఇప్పుడు బ్రతికే ఉన్నారు కదండి అని. కాదు కాదు, మేము బ్రతికిన ఆ వైభోగాలు అవి వేరు, ఇప్పుడు ఏదో బ్రతుకుతున్నాం అంతే అనే అర్థంలో వాడతారు. అది చెప్పారు ఇక్కడ. ఇప్పటి సైదు ఓరు జన్మం జీవిత్తు, ఒక జన్మలో ఉండి మత్తరు జన్మత్తిలేయో ఎన్నెల్, ఇంకో జన్మలోనండి ఇమ్మయిలే అప్పటి జీవిత ఇంద జన్మం తన్నిలే. ఏ జన్మలో భోగానుభవం పొందారో అదే జన్మలో ఇంత నికృష్టమైనటువంటి దీనమైనటువంటి స్థితి వచ్చింది. బెచ్చెత్తుకోవలసి వచ్చింది. ఆ పదాన్ని నొక్కి చెప్తున్నారు. మున్పు రాజాక్కళం రాజ్యం వజంగినానా ఇరే పోరువదు. అప్పుడు రాజులందరూ వస్తే, సామంత రాజులు, మీరు ఎన్ని వేల గుర్రాలు, ఎన్ని వేల ఏనుగులు, ఇంత ట్యాక్స్ ఇలా కట్టాలి, ఇలా కట్టాలి, ఇలా కట్టాలని రాజుల దగ్గర ఉన్న వాళ్ళందరూ వాళ్ళకి ఏదో భిక్ష వేసినట్లుగా ఇచ్చేసుకో, ఇలా కట్టేసి వెళ్ళిపో, ఇలా చేసేసి వెళ్ళిపో అనే హోదాగా ఉండిన రాజు ఇప్పొదువరు భిక్షై మాత్రమే ఇత్తివన అపేక్షిప్పదు. ఇవాళ నాకేమైనా ఇవ్వండి, అన్ని వేల మందికి ఇచ్చిన వాడు ఇవాళ నాకేమైనా ఇవ్వండి అనే దోసిలోకి ప్రార్థిస్తున్నాడు. తాంకొள்வர் మున్పు రాజాక్కళ్ కొండు వంద పచ్చై ఆడిట్టిరే వాంగనలు. ఇతరులు తీసుకొచ్చిన పచ్చై అంటే బహుమానాలు. ఆ బహుమానాలన్నిటినీ ఒక కంటితోట అలా చూసేవాట, తీసుకెళ్ళండి లోపలికి అన్నట్లుగా అనుజ్ఞ. కనుబొమ్మలు ఎగరేసేవాట, అంతవరకే. சிலரிட கொண்டாராக மைக்கு இப்போது இடுகிறவர்கள் பக்கல் நினைவென்றிக்கே పాది సంవాదమే ఉళ్ళదు. ఈ వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి దండం పెట్టి నిలబడితే ఏదో పడండి, ఏదో కష్టపడండి పోతాడు అనే స్థితిలోకి వచ్చారు. ఆ రెండిటికి పూర్వ దశకి ఇప్పటి దురదృష్టానికి ఉండే భేదాన్ని నంబిళ్ళయ్య గారు చాలా అద్భుతంగా వ్యాఖ్యానించారు. నమ్మాళ్ళవార్ల పాసురంలో ఉన్నదానికి మనకి ఇంత కళ్ళకు కట్టినట్లుగా చెప్పే వ్యాఖ్యానం నంబిళ్ళయ్య గారు. నెక్స్ట్ పేజ్. రాజ్యశ్రీ ఎంగనేయాన పెన్బో. ఏమండి, ఎందుకు ఈ రాజ్యాలు, ఈ అస్థిరాలు, ఇలాంటి వాటిని నమ్ముకొని ఉంటారు? తిరునారణంతాళ్, ఇది పదం ఉయిర్పాటు ఈ పాసురంలో. తిరునారాయణను యొక్క శ్రీపాదాలనే కర్పూర హారతిదే తిరునారాయణ, తిరునారాయణపురంలో ఉండేటువంటి స్వామి. అది ఆయనకి ఉత్సవమూర్తికి సెల్వ పిళ్ళ అని పేరు. సంపత్ కుమారులు, యతిరాజ సంపత్ కుమారులు సెల్వ పిళ్ళవని కొల్వగవచితి. కొలవడానికి వచ్చాను. యతిరాజు సంపత్ కుమారా, నిన్ను సేవించుకోవడానికి వచ్చాను అనండి అయ్యా ఒక్కసారి. ఇడర్ కెడుత తరువాళ నిలయణి శ్రీమానాన నారాయణన్ తిరువడిகளை ఆశ్రయిత్తు జీవిత్తు పోరుంగోళ్. మీరు ఆయనే ఈ ఇడర్కెడత్త తరువాళ నిలయణి అనేటువంటిది తిరుమంగయ్యాళ్వార్లు తిరునరయ్యూరు పెరుమాళ్ల గురించి రాసిన పాసురం. తిరుమంగయ్యాళ్వార్లు తిరునరయ్యూరు పెరుమాళ్ల గురించి రచించినటువంటి పాసురం. అక్కడ
తత్ర నారాయణ శ్రీమాన్ మయా భిక్షాం ప్రయాచిత. ఇది మత్స్య పురాణం అంటారు, గరుడ పురాణంలో రెండిట్లలో కూడా ఉందంటారండి. ఏమని? కపాలి శాప విమోచన వృత్తాంతం అని పేరు ఈ ఒక్క లైన్కి. ఏంటంటే చతుర్ముఖుడు అంటే బ్రహ్మ, పంచముఖుడు అంటే శివుడు. ఒకప్పుడు బ్రహ్మకి కూడా పంచముఖాలు ఉండేవిటండి. ఉంటే ఈ శివుడు పుట్టాక నీకు నాకు 5 తలలుంటే ఎలాగా, నీదో తల తీసేస్తున్నానని గిల్లి పాడేసేటండి బ్రహ్మ యొక్క తలని. ఆ తల తీసేటప్పటికి బ్రహ్మహత్యా పాతకం వచ్చింట. చేతిలో ఉన్న కపాలం చేతికి అంటుకుపోయింది తండ్రి. అప్పటి నుంచి శివుడికి కపాలి అన్న పేరు వచ్చింది. మనం ఎంత పౌరాణిక వృత్తాంతాలు స్మరించినా సత్యాలు సత్యాలుగా చెప్పుకోవాలి. కపాలి అయిపోయాడు. ఆయన స్వయంగా పార్వతికి చెప్తున్నాడండి, తత్ర నారాయణ శ్రీమాన్. శ్రీమన్నారాయణుడు ఉన్నది ఎక్కడండి? విశాల పెరుమాళ్ బదరీనారాయణ క్షేత్రం, అద్భుతమైనటువంటిది. అక్కడికి వెళ్ళాడండి శివుడు. మయా భిక్షాం ప్రయాచిత. స్వామి, ఏంటి నా పరిస్థితి? చేతిలో కపాలంలో అన్నం పెట్టుకు తినాల్సి వస్తుంది, తిండి తినడానికి కూడా యోగం లేకుండా అయిపోయింది, నువ్వే నన్ను రక్షించాలి అని అంటే ఆ పెరుమాళ్ళ యొక్క కటాక్ష జల స్పర్శ చేత ఆ కపాలం కింద పడిపోయింది. అప్పటి నుంచే బదరీనారాయణలో బ్రహ్మ కపాలం అనేటువంటి పేరు వచ్చింది ఒక దివ్య ప్రదేశానికి. అక్కడికి వెళ్ళి శ్రాద్ధాలు, పిండాలు పితృదేవతలకందరికీ కూడా పెడతారు. ఎందుకంటే ప్రత్యక్షంగా బ్రహ్మ కపాలమైంది కాబట్టి అక్కడ పవిత్రతను గుర్తిస్తూ శ్రాద్ధాది ప్రయోగాలన్నీ కూడా చేస్తారు. ఆ కపాలి శాప విమోచన వృత్తాంతాన్ని తిరుమంగయ్య ఆళ్వార్లు గాని, మనకి కులశేఖర ఆళ్వార్లు గాని, చాలా మంది ఆళ్వార్లు వారి వారి వృత్తాంతాల్లో చెప్పారు. ఇది ఓట్టూనుజిత్తవనిరే కపాల భోజనం చేసిన స్వామి కదా అంటారు. కులశేఖరాళ్ళ వారు చెప్పినటువంటి పాసురం అన్నమాట ఇది. అలాగా మోక్షాన్ని ఇచ్చే స్వామి ఉన్నాడండి. మనకి పాయింట్ ఏం తీసుకోవాలి ఇక్కడ? రుద్రుడికి కూడా మోక్షాన్ని ఇచ్చే స్వామి ఉన్నాడండి. మనకెందుకు మోక్షాన్ని ఇవ్వడు? మనం కాళ్ళు పట్టుకుంటే తిరునారణం కాళ్ళని పట్టుకోండి, మీకు మోక్షం తప్పకుండా వస్తుంది అనేటువంటిది అన్నమాట. అందువల్ల మనస్సు ఎప్పుడు శాంతంగా ఉంటుంది అంటే భగవత్పాదార విందాలను పట్టుకున్నప్పుడే శాంతి వస్తుందండి. దీనికి రామాయణంలో శ్లోకాన్ని ఇస్తున్నారు వెంటనే. యావన్న చరణౌ భ్రాతు పార్థివ వ్యంజనాన్వితౌ శిరసాధారయిష్యామి నమే శాంతిర్భవిష్యతి. శత్రుఘ్నుడు భరతుడు వెంట ఉంటాడు కదండి ఎప్పుడు. అన్నయ్య అన్నయ్య, ఎందుకు ఇంత వ్యగ్రంగా, ఇంత గాబరాగా, ఇంత దుఃఖంగా ఇలా ఉంటున్నావు? నీకు మనశ్శాంతి ఎప్పుడు లభిస్తుంది అని శత్రుఘ్నుడు అడిగాడండి భరతుణ్ణి. అడిగితే, నాయన, ఈ దుఃఖం తీరాలంటే ఒక్కటే మార్గం. యావన్న చరణౌ భ్రాతు పార్థివ వ్యంజనాన్వితౌ. ఎంత లోపల అన్నగారైన శ్రీరామచంద్రుడి యొక్క పార్థివ వ్యంజనాన్వితౌ, అధికారులలోనండి చక్రవర్తి అయ్యే లక్షణాలున్నటువంటి కదా పునఃశంక రథాంగ కల్పిత ధ్వజార వజ్రాంకుశం, ఇవన్నీ చెప్పారే ఆళ్వందర్లు. ఆ గుర్తులన్నీ ఆ పాదాల్లో ఉంటాయిటండి. పార్థివ వ్యంజనాన్వితో శిరసాధారయిష్యామి. ఆ పాదాలను ఎప్పుడు నా తల మీద పెట్టుకుంటానో అప్పుడు నాకు శాంతి లభిస్తుంది. మీకు అందరూ అంత చెప్తున్నారు, మీకు ఎందుకు తెలియట్లేదండి? మీరు స్వామి యొక్క పాదాలని ధ్యానించండి, శిరసా వహించండి. మీ ఆరాధనలో పెరుమాళ్ళ పాదాల దగ్గర మీ శిరస్సుని వంగి నమస్కరించండి అని. తాళ్ యావన్న చరణౌ భ్రాతు పార్థివ వ్యంజనాన్వితో శిరసాధారయిష్యామి నమే శాంతిర్భవిష్యతి. పిల్లాయ్, ఒరే అబ్బాయ్, శత్రుఘ్నుడిని పిలుస్తున్నాడు.
భరతుడు పిళ్ళాయ్ ఒన్నుల్ వెదుప్పారు పోదెన్నా కాదు అన్నా అంటే భరతుడికి అడుగుతున్నాడు, నీ మనసులో గాబరా ఎలా తీరుతుంది తండ్రి అంటే, నాను ఎనక్కు వగిత్తముడు సూడి, నాయన నాకు కూడా ఒక కిరీటం పెట్టుకోవాలని ఉంది. భరతుడు అన్నాడండి, ఏం కిరీటం అన్నయ్యా? వగుత్తముడి, తగినటువంటి కిరీటము అంటే అవరుం తమక్కు వగుత్తముడు సూడినవన్రే అన్నారిడే, ఆయన కూడా ఆయనకి తగిన కిరీటాన్ని పెట్టుకోవాలి. మా అన్న శ్రీరామచంద్రుడేమో నవరత్న ఖచ్చితమైనటువంటి మహాసామ్రాజ్యాభిషేక పట్టాభిషేకమైనటువంటి కిరీటాన్ని పెట్టుకోవాలి. నేనేమో కైంకర్యాన్ని పారతంత్ర్యాన్ని సూచించేటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి పారతంత్ర్య పట్టాభిషేక కిరీటాన్ని పెట్టుకోవాలి. ఏ అన్నయ్య అయితే సామ్రాజ్యాభిషేకంతో రత్న ఖచ్చితమైన కిరీటాన్ని పెట్టుకున్నాడో ఆయన పాదాలు నా తల మీద పెట్టుకోవాలి. అప్పుడు నాకు మనశ్శాంతి ఉంటుంది అని భరతుడు చెప్పినట్లుగా అవరుం తమకు వగుత్త ముడిసూడినవన్రే అన్నారిరే. అప్పటి అలాగా తలయ్యాగ பார்திக்கப்பட்ட తిరువడిగళై, பார்திக்கப்பட்ட తిరువడిగళై అంటే ఆయనకి తగినటువంటి ఆ మహానుభావుని యొక్క శ్రీపాదాలు, తాళ్ళు కదండి, తాళ్ళు, ఆయన యొక్క శ్రీపాదాలు అడిసూడు మరసు. ఇది కులశేఖర్ల యొక్క మాట అండి. ఎలాంటి చక్రవర్తిత్వ చిహ్నాలైన కిరీటం కలిగిన స్వామి యొక్క పాదాలు ఎన్నక్కడ వదిలే కాలం పెర. ఓహో, సేవించమంటారా? సరేనండి. మా పిల్లలు ఇప్పుడు చిన్నవాళ్ళు చదువుకుంటున్నారు. వీళ్ళ చదువులు అయ్యాక, వీళ్ళ పెళ్ళిళ్ళు అయ్యాక, వాళ్ళకి మనవలు పుట్టాక అప్పటి వరకు మేము ఉంటే అప్పుడు సేవించుకుంటాం. ఎంత పిచ్చి వాళ్ళలారా! ఎంతకాలం 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 ఉంటారో మీకు తెలుసా? మరుక్షణం మీది కాదు. సంసారం అనేటువంటి దానికి అశ్వత్థ వృక్షం అని పేరు. అస్వ రేపు అనేది లేనిది కాబట్టి కాలం పెర, శీఘ్రంగా, కొంచెం కూడా టైం తీసుకోకుండా, అంటే వెంటనే అని అర్థం అండి. ఇది చాలా అద్భుత సందేశం. ఏ మంచి పని చేయాలన్నా కూడా అండి ఆలోచిద్దాం. ఇదిగో చేద్దాం అనుకుంటున్నా, ఇదిగో కొంతమంది ఉంటారండి, జిడ్డు ఇలా చేయాలనుకుంటున్నా, అలా చేయాలనుకుంటున్నా, అలా జీవితం అంతా అనుకోవడమే, చివరికి అది అవదు. అలా కాదు. ఏ మంచి పని అనుకున్నారో ఆ మంచి పని వెంటనే చేసేయండి. అరైనాజిగయ్యాలం ముర్పట్టదుడలాగా. ఎందుకంటే ఉదాహరణ కూడా ఇచ్చారు చూడండి, ఒక అద్భుతమైనటువంటి శ్లోకం. జీవితం మరణాంతం హి జరాంతే రూపయౌవనే సంపదశ్చ వినాశాంతాః జానన్ కోధృతి మాప్నుయాత్. ఇది ఒక సూక్తి అన్నమాట అండి, ఒక అద్భుతమైనటువంటి సూక్తి. ఏమిటి అని అంటే, జీవితానికి గోల్ ఏమిటి? మరణము. అసలు రెండు జంట పదాలండి. పుట్టాడు అంటే రెండోది డెస్టినీ, ఏదో రాసేసి ఉంటుంది అక్కడే. జీవితం మరణాంతం. మరి ఏమండి, నేను ఇంత అందంగా ఉన్నా, ఇంత యవ్వనంలో ఉన్నా, అది కాస్త నీకు ఒక్క క్షణం ఎలాగా జరాంతే ముసలితనం వ్యాఘ్రీవ తిష్టతి జర, పులిలా వచ్చి మీద పడిపోతుంది. ఎంత బాగా పోల్చారు. నిజమే. రై రై రైమంటూ 10 కిలోమీటర్లు నడిచి వెళ్ళి అన్నీ మోసుకొచ్చి అన్నీ చేసేటువంటి వాళ్ళు మంచం మీద నుంచి కింద దిగడానికి ఒక్క అడుగు పడలేకపోతుంది అంటే జరా, అది చేసేటువంటి మహా ఉపకారం అన్నమాట అది మనకి. అంటే ఎలా అయిపోతామో ఆలోచించుకోండి. అంతేకాదండి, ఇంకా తర్వాత దానిని వెన్నంటే సంపద, సంపదలు అవి ఎలా ఉంటాయండి? వినాశాంతాః, ఎప్పుడైపోతాయో తెలియదు. ఇలాంటి జీవితాన్ని నమ్ముకొని జానన్ కోధృతి మాప్నుయాత్, తెలిసిన వాడు ఎవడు ధైర్యంగా ఉంటాడండి? ప్రతి క్షణం జీవితం యొక్క అశాశ్వతత్వం
గుర్తొస్తూనే ఉంటుంది. లీలాసుకులను మర్చిపోలేము ఈ విషయంలో. యావన్నమే నిఖిల మర్మ దృఢాభిఘాత నిస్సంధి బంధనముదేతి నవోపతాప తావద్విభో తావద్విభో. ఎంత లోపల ఈ వార్ధక్యం, ఈ ఆసక్తి, ఈ బాధ ఇవన్నీ వచ్చి మీద పడిపోతాయో అంతలోపే భవతు తావక వక్ర చంద్ర చంద్రాతప ద్విగుణిత మమ చిత్తధార. ఏమి రాశారండి నిజంగా. ఒకదానికి ఆ ట్రాన్స్లేషన్ కూడానండి చాలా చాలా బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది. ఏ ఏ దిక్కుల ఆర్తి నిండిన మదిన్ ఏ వేళ నే చూతూ. చూడడానికి కూడా, తిరగడానికి కూడా శక్తి ఉండదు. పడుగున చోటు నుంచే ఎక్కడికో చూస్తుంటే మనం ఎక్కడో ఉంటాం. నీవు ఆయా దిక్కుల సత్కృపా ద్విగుణితాద్రీభూత నేత్రుండవై నాయీ కన్నుల నిండియుండుము జగన్నాథ. తండ్రి, నేను చూడలేను, నువ్వు నా కంటికి కనపడే దిక్కుకు వచ్చి నిలబడు. గాన దౌరేయ సర్వము త్వత్కృపామయమయారే కృష్ణ ప్రార్థించదన్. అలాంటి ప్రార్థన అన్నమాట. అంటే ఈ వయస్సుని, ఈ డబ్బుని, ఈ జీవితాన్ని నమ్ముకొని మీరు భ్రమ పడకండి. ఎందువల్లంటే క్షణక్షణం ఇంకా విలువైనది. అయిపోతోంది టైము. యన్ముహూర్తం క్షణం వాపి వాసుదేవో న చింత్యతే సాహాని తన్మహసిద్రం సాహాని తన్మహచ్చిద్రం సా భ్రాంతి తస్య విక్రయ సా చ విక్రియ. ఏమి రాసేశారండి, ప్రాణాలు తీసేసేలాగా రాసేశారనిపిస్తుంది. ఒకదాన్ని కొంటే ఒకటి భయంకరంగా ఉంటుంది. ఏ క్షణంలో వాసుదేవుణ్ణి చింతించమో ఆ క్షణమే హాని. అదే ఛిద్రం అంటే జీవితానికి చిల్లు పడింది అని అర్థం అండి. చిల్లు పడితే ఏమవుతుంది? చెత్త అంతా లోపలికి పోతుంది. అలా అనవసరమైన ఆలోచనలన్నీ మన బుర్రలోకి నిండిపోతాయి. డస్ట్బిన్ అయిపోతుంది దేహం అంతా, మనస్సు అంతా. సాచ విక్రియ, నిరుపయోగమైనటువంటిది, నిషిద్ధమైనటువంటి వాటిని స్వీకరించే బ్రతికైపోతుంది. ఎన్ని నియమాలు పెట్టుకుంటామోనండి. మేము ఇలాగ తినమండి, అలా తాగమండి, ఇలా చేయమండి. ఏమైపోతాయో మంచం మీద పడేటప్పటికా అన్నీ పోతాయి. ఎప్పుడైనా ఎవడైనా ఏదైనా పోస్తే చాలు రోజెడుతుంది. ఆ పోసేవాడు ఎంత నియమాలు లేనివాడై ఉంటాడో, మనం ఎంత నియమాలు లేని వాళ్ళమై ఉంటామో చెప్పలేము అన్నమాట. ఇందులో అన్నట్లుగా అసన్నేవా మొదటిదేమో వాసుదేవో నచింత్యతే. వాసుదేవుడు చింతింపబడకపోతే, భగవంతుణ్ణి ఆలోచించకపోతే అసన్నేవ సభవతి, వాడు లేని వాడితో సమానం. ఇది వేదం చెప్పిన మాట అండి. మనము కల్పించుకున్న మాట కాదు. భగవంతుడు లేడన్నవాడు లేకుండా పోతాడు. ఎన్నంబడి వరిగిర అనర్థమాగిరదు తన్మహచ్చిద్రం. అది పెద్ద ఛిద్రం అంటే కన్నం, రంధ్రం. ఏమిటి ఆ రంధ్రము? అనర్థం వరిగై కాగా అవకాశం మధువే. చెత్తనంతటిని లోపలికి చేర్చుకోవడానికి ఒక కన్నం చేసి వదిలిపెట్టారు అన్నట్టు అర్థము. అక్కరలేని పాపిష్టి ఆలోచనలన్నీ వచ్చి పడి భగవంతుడు గుర్తురాడు, మిగిలినవన్నీ గుర్తుకొస్తాయి. విపరీత సా భ్రాంతి, విపరీత జ్ఞానమాగిరదు మధువే. నేను స్వతంత్రుణ్ణేమో, నాకందరూ ఉన్నారేమో, వీళ్ళందరూ రక్షిస్తారేమో. ఎవరు రక్షిస్తారండి? ఎంత ప్రాణం అనుకున్న వాళ్ళకి విసుగు తప్ప ఏ ఉండదండి. మనకి లోకంలో చూస్తూ ఉన్నాం. అందువల్ల సాచ విక్రియ నిషిద్ధానుష్ఠానమాగిరద మధువే. విక్రియ విపరీత క్రియ, ఏది చెయ్యకూడదో అది చేసేటువంటి జన్మైపోతుంది. ఎప్పుడు? భగవద్ధ్యానము లేనప్పుడు. సెందెత్తు ఇని పరికరమిల్లై ఎండ్రు కన్నగు విసొల్ల వెండ. ఏం చెప్పమంటారండి?
ఇప్పుడు చేయడానికి నాకు శక్తి ఎక్కడ ఉందండి, ఇప్పుడు అవన్నీ నేను ఎక్కడ చేయగలనండి అనకండి. ఉంది శక్తి మీకు. ఏమిటి ఆ శక్తి? అవంతంద కరణంగళై అవనుక్కాగామయ్యం. ఆయన ఇచ్చిన చేతులని ఆయనకి ఉపయోగించండి. కమలాక్షు నర్చించు కరములు కరములు, శ్రీనాథు వర్ణించు జిహ్వ జిహ్వ. మీ నాలుకతో మీరు భగవన్నామం పలికితే వద్దనేవాడు ఎవడు ఉండడు. అది మీ మనస్సుతో జోడిస్తే వద్దని అనగల తెలివితేటలు గలవాడు లోకంలో ఉండడు. ఒక్కసారి ధ్యానించండి, ఒక్కసారి చేతులు జోడించండి, మనసా చింతించండి పెరుమాళ్ళని. అనుసంధిక్క అమయ్యం. ఎంత మంచి మాటనండి. అనుసంధానము చేసుకుంటే చాలు. అమయ్యం అమయ్యం, చాలు చాలు. అలా ఓపిక లేకపోయినా పడుకుని ఉన్నా సరే హాయిగా భగవద్ ధ్యానాన్ని చేసుకోండి. నెంజిలే అడిపడ అవను అడిపడ అవను అనుసంధిక్క అమయ్యం. నోరార మనసార అనుకోవాలి, అనుకున్నా చాలుట. అమ్మో, ఇంకా ఎంత మనకి విశాలం చేశారో ఆ పరిధి. నీ గురించి నేను కృష్ణత్వదీయ పద పంకజ పంజరాంతం శ్లోకాలు చదవాలి అనుకుంటున్నా. అంటే ఆ శ్లోకం గుర్తురాదు, చదవలేము. చదవాలనుకుంటున్నా, అనుకో చాలు, చదివిన ఫలితం వచ్చేస్తుంది. దాన్ని గేట్లు తెరిచేశారంటారే, అలాగే ఇంకా 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 అవకాశాలు ఇస్తున్నారన్నమాట. స్మృతో యచ్చతి శోభనం. విష్ణు పురాణంలో ఆయాస స్మరణే కోస్య స్మృతో యచ్చతి శోభనం పాపక్షయశ్చ భవతి స్మరతాం స్మరతాం తం అహర్నిశం. పెరుమాళ్ళని అహర్నిశలు ధ్యానం చేస్తూ ఉంటే నీకు సర్వ మంగళములు కలుగుతాయి. విష్ణు పురాణం పరాశర మహర్షి చెప్పినటువంటి వాక్యం అండి. మహర్షులు ఆప్తులు అంటారు. ఆప్తులు అంటే యథార్థవాది అని అర్థం. ఆయన చెప్పాడంటే అందులో అబద్ధం ఉండదండి. కాబట్టి నేను లేవలేను, నేను కూర్చోలేను, నేను కోవిలకెళ్ళలేను, నేను తిరువారాధన చేయలేను, నేను అనలేను, అన్ని తుడిచిపెట్టాడు. మనసా ధ్యానించడం, నాలుకతో పలకడం, మిగిలిన వాళ్ళందరినీ పిలిచి పిలిచి అలసిపోయే బదులు నారాయణ నారాయణ తండ్రి అని ఆ నామాన్ని పిలిస్తే ఆయన వెన్నంటే ఉంటాడు అని. అనుసంధానం ఫలతోడే వ్యాప్తం. ఇలా అనుసంధానం చేస్తే దాని ఫలం అలాగ వెన్నంటే వస్తుంటాడు చెప్పిన ఆయన పరాశర మహర్షి. ఇందులో కొంచెం కూడా అతిశయోక్తి అనేటువంటిది లేదు. పేరెల్లార్க்கும் వేణం ఎన్నరిక్కయ్యాలే. పేరంటే లాభం. ఇక్కడ బండిరా రాస్తే పేరు అంటే లాభము అని అర్థం అండి. మామూలురా రాస్తే పేరు అంటే పేరు అని అర్థం. రాకి బండిరాకి చాలా తేడాలు ఉంటాయి. తెలుగులో నీరు అనాలనుకోండి మామూలు రా రాయాలి. రెండో బండిరా రాసామనుకోండి నీరు అని బూడిద అని అర్థం. రెండిటికే అంత తేడా ఉంది, ఒక్క అక్షరంలో అంత తేడా ఉంది. ఇవాళ ముద్రా రాక్షసాలు అవ్వండి, పేపర్ లాంగ్వేజ్ అవ్వండి, ఏమీ లేవు. అన్ని అర్థాలు అందులో కవర్ అయిపోతున్నాయి తప్ప భాషను ఎవడు సరిగ్గా పట్టించుకోవట్లేదు. ఎల్లార్కుమాగారులిచ్చేయగరారు. ఇక్కడ ఏమన్నారు పాసురంలో మనకి? ఉజ్జీవించండి. అది బహువచనం వాడారు. ఎందుకండి బహువచనం వాడారు? అది వ్యాఖ్యానం రాయడంలో ఎవరైనా ముందు ముందు వ్యాఖ్యానం రాయాలనుకుంటే ఈ జాగ్రత్తలు ఫాలో అవ్వండి అని చెప్పడం అన్నమాట. ఏకవచనం వాడారా, బహువచనం వాడారా? నువ్వు ఒక్కడివి ఉజ్జీవించనలేదు. మెనో పేరెల్లార్க்கும் వేణం ఎన్నరిక్కయ్యాలే. అందరికీ లాభం కావాలి, ఒకడికి కాదు. కాబట్టి ఉయిమ్మెన్ అనే బహువచనాన్ని వాడారు. ఎల్లార్க்கும் ఆగారుడి చేయగరారు. ఉయిమెనో అడియత్తాల్ వడు మత్తనై కిడిగోల్. అంటే దూరమైపోతే మనం నశిస్తామని తెలుసుకోండి.
భగవంతుడికి ఎప్పుడూ మానసికంగా దూరం కాకండి. మన మనస్సులోనే ఉన్నాడండి అంతర్యామి రూపంగా పెరుమాళ్. ఏ దివ్య దేశాల్లో చూశారు అనుకోండి, ఒకసారి సంభావిస్తే చాలు. ఇవాళ నేను ఒక్కసారి ఆ విజయవాడ కొత్తగుళ్ళు ఆ పెరుమాళ్ళు అనుకున్నాను అనుకోండి, కళ్ళకి కట్టినట్లుగా అటు రామచంద్ర స్వామి గాని, ఆ పక్కనే ఉన్న వెంకటేశ్వర స్వామి గాని, ఆ అద్దాల మండపం గాని, ఆ సేవ గాని, ఆ అద్భుతం గాని, ఆ శాతుమరై ఉత్సవం గాని, ఆ స్వాములు గాని అందరూ మనపలకం మీద అలా ఒక చిత్రాల్లాగా వెళ్ళిపోతారు. ధ్యానించండి, ఉజ్జీవించండి. అడియే శ్రేణి నొక్కియు ఇందు పోగంగల్. అభిమానిస్తే ఉజ్జీవించవచ్చు. మీరు అనుకోవాలే గాని అన్నీ మీకు గుర్తుకొస్తాయి. నిన్నను తిరునారాయణపురం అని చెప్తున్నామండి. అది చెప్తుంటే ఉషారాణి గారు ఇందులో ఎక్కువసేపు మాట్లాడడానికి అవకాశం ఉండదని పి ఉషారాణి ఫోన్ చేశారు. మేల్కోటలో వాళ్ళు పొందిన, ఆవిడ పర్టిక్యులర్ గా పొందిన దివ్యానుభవాలు అరగంట చెప్పారండి. అసలు చెప్తుంటే ఎంత ఆశ్చర్యం వేసిందో. జ్ఞాపకం తెచ్చుకోండి, మీరు వెళ్ళిన దివ్య దేశాలు స్మరించుకోండి, ఎలాంటి సేవలయ్యాయి. ఉజ్జీవించాలి అంటే వాటి స్మరణ మనకి కావాలి అని నిజంగా చాలా అద్భుతమైనటువంటి పాశ్రము. పెద్దలు, మహానుభావులు, పాండితీ గరిమ కలిగినటువంటి వాళ్ళు ఎంత వైభవంగానో చెప్తారండి ఈ పాసురాన్ని గురించి. మనం యథాశక్తి కొంచెం కొంచెం ఇందులో ఉన్నటువంటి వ్యాఖ్యానాన్ని అనుసంధానం చేసుకున్నాం. మనం నేర్చుకోవలసింది ఏమిటి అంటే, అశాశ్వతమైనటువంటి సంపదలను నమ్ముకొని ఎప్పుడూ ఇలాగే ఉంటాం అనుకోకండి. కాలము చాలా మహిమాన్వితమైనటువంటిది. అందువల్ల స్వామి శ్రీపాదాలు, మేలుకోట స్వామి శ్రీపాదాలు, తిరునారాయణమూర్తి శ్రీపాదాలు, అలా భావిస్తున్న మీ ఇంట్లో పెరుమాళ్ళ స్వామి శ్రీపాదాలు, వీటన్నిటినీ కూడా తలుచుకుని ఉజ్జీవించండి అని నమ్మాళ్వార్లు ఈ 4 పదులలో కూడా వేడుమల్లో గాని, లేకపోతే సొన్నాల్లో గాని, పొరునాయకమాయలో గాని, కొండపెండీరులో గాని అన్నిటిలో కూడా పరోపదేశం, అద్భుతమైనటువంటి అశాశ్వత సంపదలను పక్కన పెట్టండి అనేటువంటి అద్భుత సందేశాన్ని అందించారు. పొరునాయగమాయ్ ఓడ ఉలగడన్నాండవర్ కరుణాయిక వరంద కాల சிதைகையபானையர் பெருநாடு காண எம்மையிலே பிச்சை தாம் கொள்வர் திருநாரணந்தாள் காலம் பெற சிந்தித்து உய்மெனோ தேவேசம் போலநாதம் நதகித மனசம் பத்மநாபன் ரமேசம் లోకార్యం కృష్ణయ గోవిందం పూర్ణాదేన సహ పురుకేశేందు సింధుం యతీంద్రం మాలాధృత్యామునార్యౌ మమ హృది నిరదే రామ పద్మాక్షనాద తిరువరుణ్మాన్ సేన ముదలి సడగో పన్నాదముని సీరయ్య కొండ மணக்கால் நம்பி சென்றாமாள வந்தார் குருமாலாதர் குருகை பிறார் கம்பாமிதிலாசர் கோவிந்தர் கூரேசர் பட்டர் வேதாந்த மணி இரு கண்ணர் கம்புடையன் நம்பிள்ளை இவர் ஈடளித்தற்கே எந்த மாதவர் பற்பனாவர் இவர் அருளாளர் திருவடி ஒன்றிய தேவ பெருமாள் கை கொண்டருளும் திருமலை ஆழ்வார் பதங்கள் முன்னென்னுள் சேர்ந்தனவே. नमोस्तु देवराजाय चतुर्ग्राम निवासिने रामानुजार्य दासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनादाय कुन्ती नगर जन्मने प्रसादलब्ध परम प्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैलेश दयापात्रं देवत्यादिगुणार्णवं यतीन्द्र प्रवणं वन्दे रम्य जामातरं मुनिं वारि तिरुवाय मरिप्पिळ्ळै मादगवळ्वाळं மணவாள மாமுனிவன் வாரியவன்மாரம் பெருவாய் மதிப்பருளை மாநிலத்தோர் தேரும்படி உரைக்கும் சேர் ஸ்ரீரங்க சிம்ஹகிரி தேசிக பாத சேவா பிரக்தா கில திரவிட வேத ரகஸ்ய ஜாதம் ஸ்ரீ கௌதமான்
ఆశ్రిత భాగధేయం గోపాలదేశికమహం శరణం ప్రపంచే కౌశికాన్వయ సంజాతం వెంకటార్యతనూభవం వేదాంతాచార్య సశిష్యం ఉడయవర్లుమహం భజే శ్రీమద్వేంకటరంగార్య శిష్యం సచ్చిష్య సేవతిం శ్రీలక్ష్మణార్య విబుధం సంశ్రయే శ్రీవిదీప్తే నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ.